परदेसां दे दुख ने पैड़े रब किसे नू ना वखावे खैर खरीयत नाल परदेसी ओ शाला कर नू आवे डाडियां मुश्किल घड़ियां आईयां ओ केड़ा दर्द वडावे ओए मक्खण जट्टा रू विलकदी पई ते जिंद वांग कूंज कुरलावे सुख चेते आउंदे देश दे और दुख बुरे हुंदे परदेस दे ते अपने देश च रिज़्क जे मिल जावे कली दिल वाली फिर खिल जावे ये होके ने दरवेश दे सुख चेते आउंदे देश दे और दुख बुरे हुंदे परदेस दे। मक्खण जट जी पंजाबी बैठक लैके हाज़र आ। अज दी ये पंजाबी बैठक थोड़ी जी वक्री पंजाबी बैठक आ। ये चाचा मुहम्मद हनीफ बाबे मूसे का ओदा फरजंद ओदा लखते जिगर ओदे दिल दा टुकड़ा ओ जनाब दुबई च बैरूने मुल्क अपने घर तो दूर परदेस च जिंदगी मौत की कशमकश च ओदी पोजीशन इस टाइम ये आ कि एक पासे मौत दा भगेआड़ मूँह खोली बैठा वा दूसरे तरफ जिंदगी दी हरनी अपनी जिंदगी बचाउण वास्ते हथ पैर मार रही है। इस टाइम वो करब चा वो पूरा खानदान ही मुसीबत चा। अज दी पंजाबी बैठक असी उन्हां दी हमदर्दी वास्ते कर रहे हैं उन्हां परदेसियां दे नां कर रहे हैं जिहड़े अपने देश तो दूर आ ते बीमारी दी हालत चा लाचारी दी हालत चा मुसीबत दी हालत चा। ते जिन्ने भी लोग मेरे नाल फेसबुक ते जुड़े होए आ पेज नाल जुड़े होए आ यूट्यूब नाल जुड़े होए आ जिन्ने भी दोस्त मेरे इंस्टाग्राम या टिकटॉक ते जुड़े होए आ सारे अगे मैं अपील करदा वां कि चाचा मुहम्मद हनीफ बाबे मूसे दा फरजंद मुहम्मद अहमद जिहड़ा दुबई च ICU च पिया वा ओहदे वास्ते दुआ जरूर करन क्योंकि मैनूं उन्होंने परसों रिपोर्ट भेजियां वो मैं जिहड़ा पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का डॉक्टर आ नैरो सर्जन आ फिजिशियन और सर्जन आ प्रोफैसर डॉक्टर मुहम्मद आज़म असलम उन्होंने मैं जदों वहाइयां ना जिहड़े उन्हें मैनूं अल्फाज कहा उन्हें कहा इस मरीज़ नूं दवाई दे नाल दुआ की बहुत जरूरत है। जो उन्हें रिपोर्टां देखी ना सारियां चैक कीतियां उन्हें कहा इस मरीज़ की पोजीशन इस टाइम ये आ कि दवाई दे नाल इहनूं दुआ की बहुत ज़्यादा जिहड़ी हैगी ज़रूरत आ। ते इस करके मैं जिन्ने लोग सोशल मीडिया ते मेरे नाल जुड़े हुए आ उन्हां अगे मैं अपील करदा गुजारिश करदा इल्तजा करदा कि इस पंजाब दे पुत्तर धरती माँ दे पुत्तर जिहड़ा रोज़गार दे सिलसिले च अपना देश छड्ड के अपना घर छड्ड के अपना पिंड छड्ड के अपना शहर छड्ड के अपना सूबा आपदा मुल्क छड्ड के प्रदेश च मुकीम सी उत्थे इम्तिहान दी जद च आ गया उहदे वास्ते दुआ जरूर करन। पता नहीं किहदी दुआ लग जानी आ। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दा फरमान आ कि अपनियां दुआवां च दूसरिਆਂ ਨੂੰ शामिल रखो। हो सकता वा पता नहीं किहड़ा शख्स तुहाडी दुआ दा मुहताज पिया होवे तुहाडे मूँह चों इल्तजा निकले दुआ निकले तुहाडे मूँह चों खैर दी गल निकले उहनूं लग जावे ओहदी बीमारी कट्टी जावे ओहदी लाचारी कट्टी जावे ओहदी मुसीबत कट्टी जावे ओहदी परेशानी कट्टी जावे। अल्लाह की रात उन्होंने शफाया आजला कामला अता कर देवे। क्यों? क्योंकि दुख परदेस दे बड़े ने डाढे दुख परदेस दे बड़े ने डाढे और रब्बा परदेसियां दी सदा खैर होवे। दुख परदेस दे बड़े ने डाढे और रब्बा परदेसियां दी सदा खैर होवे। वो सदा रहमत रखी मुसाफरां ते भावें पिंड ते भावें शहर होवे सदा रहमत रखी परदेसियां ते सदा रहमत रखी मुसाफरां ते भावें पिंड ते भावें शहर होवे ते सदा फजल करम रवे वसदा वो इन्हां उत्ते कदी ना कहर होवे।
ਤੇ ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਖੁੱਲੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿਵਣ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸਦਾ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਜੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਰਵੇ। ਮੱਖਣ ਜੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਵੇ ਰਹਿਮਤ, ਖੈਰ ਹੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਲਾ ਪਰਦੇਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀਵੇ, ਉਹ ਕੱਖ ਜਿਨਾ ਥੀ ਭਾਰੇ। ਸ਼ਾਲਾ ਪਰਦੇਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀਵੇ, ਉਹ ਕੱਖ ਜਿਨਾ ਥੀ ਭਾਰੇ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਨਮਾਣੇ ਦੋ ਨੈਣਾ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਝ ਹਨੇਰੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਝ ਹਨੇਰੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਆਲਮਾ ਪਰਦੇਸੀ, ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਮਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ। ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੋਏ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਫਕੀਰ। ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜੀ, ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਆ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਜ਼ੈनुल आबदीन ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਓ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਤਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਤੜਪੋ ਔਰ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦੇਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾ, ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ। ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਛਾਈ ਟੋਰੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਦਾਈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਦਾਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਖਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣ ਜੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਵੁਸਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਸ਼ਿਫਾਏ ਆਜਲਾ ਕਾਮਲਾ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲਾ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ ਆ। ਉਹ ਮੁਰਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ 'ਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ WhatsApp 'ਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਭੇਜੀਆਂ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਮਾਯੂਸੀ ਕੁਫਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਸੰਗੀਨ ਆ। ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਆ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦੁਆ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਵਾ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਬਾਰਗਾਹ ਸਮਝ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਦੁਆ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੈਰ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਖਰੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਫਾਏ ਆਜਲਾ ਕਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।